누가복음 9장과 마태복음 10장은 예수님이 제자들을 파송하는 내용입니다. In Luke chapter 9 and Matthew chapter 10, it is the content of where Jesus commissions out his disciples. 누가복음 10장에는 보면은 중직자들의 임직식이 나와요. And then we also see in Luke chapter 10 the appointment of the church officers. 감람산에서 내려와서 마가다락방에서는 모든 평신도들의 임직식이 나옵니다. And then after they came down from the Mount of Olives, they went up to the Mark's upper room and we see the appointment of all the lay people. 예, 이 세 개를 여러분이 확실히 알아야 됩니다. And so you must know these three things accurately. 그때부터 응답은 시작되는 겁니다. And it is from that point on answers took place. 이제 하나님과 정확한 이야기 맺어질 때 역사를 나는 겁니다. Works arise when you have the accurate contract with God. 제자들에게는 237 나라의 영적 세계 살릴 만큼 답을 준 겁니다. To the disciples, he gave answers enough to save the 237 nations and the spiritual 오늘 problems. 주의 종들이 먼저 붙잡아야 될 내용입니다. 237 나라 영적 세계를 움직일 답을 준 게 전도예요. This is the content that our evangelists must hold on to. They had the answer to save the spiritual realm or the world of the 237 nations. 주의 종들이 땅에 그 가지고 하는 게 아니고 보좌의 축복 능력 가지고 237 나라 영적 세계를 살리는 겁니다. So it's not about the disciples doing things by the things of the world, but taking the blessings of the throne and saving the 237 nations. 귀신 쫓아내고 질병을 고치는 권능을 준다라고 말합니다. He said, I'll give you authority to drive out demons and heal diseases. 주의 종들 사도들이 누려야 되는 최고의 축복이 뭐냐? 하나님의 나라가 임했다. So the greatest blessing that the servants of the Lord and the apostles of the Lord must enjoy is that the kingdom of God is near. 이건 모르면 세계 못 살리고 전도도 못 합니다. As if you do not know this fact, then you cannot save the world. You cannot do evangelism. 예, 주의 종들이 이 믿음이 없으면 안 돼요. So servants of the Lord, if you do not have this faith, 확실히 책임지겠다. what's going to happen? God will absolutely take care of you. 모든 교육자들은 이 믿음을 회복해야 돼요. And so all the associate pastors of the church, you must restore this faith. 너무 나타나지 말고 뱀같이 지혜롭게 하고 비둘기처럼 깨끗하게 해라. So it's saying, be wise like these serpents because they go around hiding without revealing themselves too much and be innocent like doves. 예수님께서 아무 힘없는 제자 보고 모든 족속으로 제자 삼으러 가라. But to these weak and lacking disciples, Jesus says, go to all nations and raise up disciples 너와 함께 하겠다. because I will be with you. 만민에게로 가라. Go to all peoples 보좌에서 너와 함께 and I 하겠다. will be with you upon the throne. 땅 끝까지 갈 능력을 주겠다. And I will give you the power and authority to be with you to the very ends of the earth. 이게 오늘 마태복음 10장 이게 사도들의 임직식이에요. And so the Matthew chapter 10 is the content of the disciples and the apostles being appointed. 여러분들은 237 나라 현장 살리는 능력을 갖는 것이 전도입니다. So having the power to save the 237 nations is answers. 주의 종들은 영적 세계를 움직이지만은요, 여러분들은 현장을 움직이는 축복을 받은 게 전도예요. So the associates and the pastors, it is to have the strength to move the spiritual realm of the 237 nations. But for the church officers, it's to have the strength to move the earth, and that is evangelism. 그래서 70인을 세운 겁니다. And that's why he raised up the 70 workers 70 지역 살리라고. to save the 70 regions. 여러분의 산업이 70 지역, 70 현장, 70 나라 더 갈 수 있는 정도 돼야 돼요. And so your occupations and your business, it has to be the point to save the 70 regions, the 70 nations, and the 70 workers. 그게 전도입니다. That is evangelism. 어떻게 이게 가능합니까? But how is this possible? 불가능하잖아요. It's impossible. 길은 하나밖에 없어요. But there's only one way. 보좌의 창고에 드릴 알곡 드릴 축복을 받아라. It says, be ready to receive the blessings of this harvest. 여러분이 받을 응답이 뭐냐? 전도가 뭐냐? 237 나라 현장 살릴 능력을 회복하는 So 것이다. the answers that you must receive in evangelism is for you to receive and restore the power to save the 237 nations. 사도들은 237개 나라 영적 세계를 움직이는 게 전도다. So apostles, your evangelism is moving the spiritual realm of the 237 nations. 중직자들은 237 나라의 현장을 살려 하나님의 나라의 일꾼으로 만드는 게 전도다. And the church officers really reviving the fields of these 237 nations and raising up these laborers is evangelism. 하나님이 모든 평신도들에게 임직하는 날이 왔어요. So we see that God, the day where God raises up all these lay persons arose.
237 나라 개인을 보좌화하는 겁니다. We see that each individual was established of the throne of the heavens in 2-7, 장래일을 보고 꿈을 꾸고 미래를 보도록 만드는 겁니다. to the point where they are able to see the future and dream dreams. 이게 모든 평신도에게 주었던 임직식이에요. This is the appointment that God gave to all lay people. 여러분이 선교사 아니라도요, 선교사 이름으로 선교사를 대접하면 선교사의 상을 받을 것이다. And so even if you're not a missionary, if you treat a missionary as a missionary, you receive the missionary's reward. 그러면서 냉수 한 그릇이라도 상일지 아니하리라. And then he goes on to say, if anyone gives even a cup of cold water to one of these, 원래 인간을 창세기 1장 27절 하나님의 형상대로 창조했어요. in Genesis chapter 1, verse 27, God created man in his own image. 그 속에다가 창세기 2장 7절에 하나님의 생기를 심었어요. And then in Genesis chapter 2:7, we see inside of them, God, he drew in the breath of life. 이게 원래 인간입니다. This is the original man. 이래가지고는 완전히 요한복음 8장 44절에 사단의 손에 잡힌데 너희 아비 마귀 이렇게. John chapter 8:44, they have completely been seized by the hands of Satan, their father, their devil. 이 사단이 말이요. 창세기 3장에 있는 것처럼 네가 하나님처럼 되는 거다. In 이렇게 Genesis, 유혹을 한 거예요. Genesis chapter 3, we see Satan goes and says, you could be like God. 야, 네가 하나님 안 믿어도 돼. 네 이거 먹으면 하나님처럼 되는 거야. Oh, you don't have to be like God. Just eat this and you can be like God. 그게 능력이 있어야 돼. And you have to have power. 그걸 네피림으로 만들고. So to make them go towards 그리고 Nephilim, 성공해야 돼. you have to succeed. 얼마나 좋은 말들입니까? These are such great words. 하나님 없이. Without God. 이래서 이 바벨탑 무너져 버린 겁니다. And that's what we see the falling and the collapsing of the Babel Tower. 길을 잃어버렸어요. They have lost their way. 길을 잃어버리고 길을 못 찾으니까 자기들이 만들어 놓고 거기 절하는 걸 하나님이라고. Because they have lost their way and could not find the way, they make up all these false idols and bow down to them. How foolish is that? 이러다가 완전히 사단의 손아귀에 딱 잡혀요. And they have been completely seized by the hands of Satan. 이 사단의 머리를 깨고 지옥 권세를 깨고 재앙을 없애는 그리스도를 보내겠다. I will send Christ who will destroy the head of Satan and all the powers of sin and hell. 그게 구약 성경입니다. That is the Old Testament. 이제 그리스도께서 오셨다. Now Christ has come. 그게 신약 성경입니다. That is the New Testament. 여러분이 진정으로 오늘 그리스도의 능력을 체험하면요. 보좌의 축복이 임해요. When you truly enjoy and experience the power of Christ, then the blessings of the throne will come upon you. 오늘 예수님께서 주신 말씀 뜻이 뭔가를 깊이 붙잡으면 하나님의 나라 여러분 사업처에 임하게 돼 있어요. Today, when you hold on to the meaning behind God's words today, then absolutely the works of and the blessings of the throne of heaven will become on your occupations. 보좌의 축복이 전달되게 돼 있어요. And then that blessing of the throne will be relayed. 믿으시기 바랍니다. May you believe in that. 성경의 최고의 약속이 이거예요. And this is the greatest promise given in the Bible. 전도 캠프다. 성경에 나오는 구원받은 하나님의 자녀의 정체성이기도 합니다. 이 불신앙을 버리는 것부터 시작해야 돼요. 힘들다고 고민하지 말고 믿음 가지고 기도하셔야 돼요. 모든 걸 준비하셨지만 이스라엘이 이렇게 되어지기를 기도해야 할 것이다. 믿음의 소유주를 켜야 돼요. 기도. 하나님이 주시는 참 응답이라는 것은 저와 여러분의 영적 상태와 관련이 있잖아요. 사모나의 축복을 가지고 현장 가서 우리가 확인하는 것이 참 응답의 증거의 길이 되겠죠. 전도자의 삶이 하나님이 저와 여러분을 향한 최고의 계기다. 나에게 주시는 말씀을 찾기 위해서 그 성경 구절을 깊이 묵상해야 돼요. 전도가 될 거니까 준비하라는 거예요. 지금 딱 시간표에 맞는 캠프를 준비해 놓고 이제는요 전 성도가 모든 현장에 자기 현장에 캠프하도록 하나님 역사하셔요. 캠프의 가장 중요한 시작이 현장에 대한 분석입니다. 그러고 나면 뭐가 나온 줄 압니까? 하나님과 통하는 기도가 나오고 그 지역 살림 메시지가 나와요. 모든 연약한 것을 치유하고 모든 것을 꺾는 권세를 줘버리는 거예요. 그곳에 가서 합당한 자를 찾아내라. 아무것도 걱정하지 마라. 책임지겠다. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 우리 주님이 가셔야 할 자에 우리를 파송하시는 거예요. 우리 교회에 주신 응답들 여기에 키포인트가 캠프와 사모들입니다. 이제는 제2의 전도운동, 확산운동을 할 수 있도록
오늘부터 시작되죠. 지금까지 주신 응답은 맛보기다. 그 말이요. 본격적인 237 치유 서밋 교회 건축과 함께 하나님께서 그 응답의 문을 열어가실 겁니다. 시간표 따라 응답을 주시는데 이유 있는 시간표들을. 캠프가 뭐냐? 캠프를 위해서 일어나라. 여호와의 영광의 빛을 비춰라. 전도자의 삶 속으로 들어가는 거예요. 5가지 정체성을 나의 것으로. 전도 캠프의 배경이 뭐냐? 하나님의 나라입니다. 이 창조주가 우리의 주인공이 되시는 거예요. 캠프에. 어떤 식으로 그 지역을 사단이 장악하고 있냐? 전체적으로는 영적인 도표를 쫙 그리고 있어야 돼요. 전 성도가 이제 평상시 캠프로 응답을 누리는 것이다. 내 인생은 지금부터 캠프 인생이다. 그죠? 모든 걸 캠프로 생각해요. 묵상과 사모놀이입니다. 가나안을 정탐을 보냈는데 하나님이 주신 땅입니다. 믿음의 고백이 될 때부터 역사는 일어나요. 하나님이 행하시는 전도 운동에 쓰임 받아야 돼요. 이것을 증거를 가지고 우리 후대를 키우는 것을 영성 전달이라고 합니다. 영성. 오늘부터 인생 캠프의 시작이다. 불신앙을 버려라. 지금 성령의 인도를 받아라. 사모놀이. 혼자서는 안 돼요. 전부 팀 구성의 역사입니다. 점검, 실천을 위한 겁니다. 모든 일, 모든 사건, 모든 만남 이 속에 하나님의 응답이, 참 응답이 발견이 됩니다. 주의 음성을 듣고 이번 주간에도 이 응답을 시작하면 됩니다. 캠프의 현장은 지금 메시지대로 응답이 오는 것이 캠프입니다. 한 번도 놓치지 말고 응답받고 승리하게 되시길 바랍니다. 이 수고하고 묵은 짐진 자들 이 말은 그냥 말이 아니고 아주 고통스러운 짐을 진 자들 말이에요. 首先，这个劳苦担重担的不是一般的辛苦，而是带着非常痛苦的重担的人。 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 那个时候，耶稣这样讲道， 뭐라고 말씀하시는 거니까요? 他讲了什么呢？ 다 내게로 오라고 했습니다. 都到我这里来， 수고하고 묵은 짐진 그 상태로 오라는 겁니다. 你就带着劳苦担重担的状态，你就来到我面前吧。 그리고 나의 멍에를 메라. 说你们要背负我的恶， 그 내 멍에는 쉽고 가벼우니라. 因为我的恶是容易的，是我的担子是轻省的。 그리고 너희들이 쉼을 얻으리라. 然后又说，我就使你们得安息 다 내게로 오란 말이 무슨 말씀입니까? 啊！都到我这里来是什么意思呀？ 지금 다 내게로 이 말씀은 다른 데는 고칠 능력이 없어요. 都到我这里来，意味着在其他地方没有可以治愈的能力。 쉽게 말하면 이거는 절대 불가능한 걸 말합니다. 简单来讲，就是绝对不可能。 이걸 예수님이 치유하겠다는 겁니다. 但是耶稣要来治愈这一切， 실패할 수밖에 없는 걸로 각인되어 있습니다. 因为我们已经刻意了不能不失败的那些部分， 절대 불가능한 걸로 각인 뿔이 체질되어 있기 때문에 나을 수가 없는 거예요. 因为靠着绝对不可能扎根了，成了体质，所以不会变好。 예수님께서 내게로 오라고 해서 왜냐하면 너는 못 고치니까. 耶稣说：“你们来我这里，因为你们治不好。 창세기 3장, 6장, 11장으로 완전히 각인된 거 그거 없애버리라. 完全被创世3、6、11刻印下来那个要完全除灭。 사도행전 13, 16, 19 우상으로 완전히 뿌리 내버렸습니다. 这个使徒行传13、16、19完全扎下了这偶像的根。 이제 불신자 6가지 상태로 이 운명으로 완전히 체질화돼 버렸어요. 现在这6个不信者的状态，这样的命运完全成了体质， 발견하는 순간 이해됩니다. 发现的瞬间就可以得医治。 자, 그러면 내 멍에를 메라 했습니다. 然后说了负我的恶， 절대 가능을 얘기하는 겁니다. 讲的就是绝对可能。 메라 이 말은 내 멍에를 예수님 명예에다가 멍에에 붙여서 묶어라 이 말이에요. 그러니까 하나도 안 묶은 거예요, 나는. 这个当负我的恶就是什么？把我的担子完全绑在耶稣的这个恶上、担子上，所以一点都不辛苦，一点都不重。 그러니까 아무리 여러분의 어려운 문제에서도 기도 응답할 수 있는 게 절대 불가능한 발견하고 가능한 거를 새로 편집, 설계, 디자인하면 되는 겁니다.
因此，各位再怎么困难，也是可以蒙祷告应允，就是什么呢？从绝对不可能，借着这样的可能，用全新的来编辑、规划、设计。 내게 잘못된 각인 뿌리신 걸 바꾸면 역사가 나게 돼 있어요. 很容易，我里面错误的刻印根基体制改变的话，就会有作为起来。 오늘 쉬운 게 말씀과 기도로 다 편집하는 거예요. 所以我们很容易用话语与祷告来编辑。 하나님이 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님으로 역사하게 돼 있어요. 神肉眼看不见，但是圣三位的神在做工。 불신자들 전혀 알지 못하는 보좌의 축복을 누리게 돼 있어요. 这个不信者全然不知道的宝座的祝福，我们可以享受。 그리고 여러분 아시다시피 시대 살리는 응답을 받게 돼 있습니다. 并且你们都知道，可以领受救活时代的应允， 쉬게 하리라. 而是说安息。 하나님이 우리에게 주시는 절대 시스템을 말해요. 讲的就神赐给我们的绝对系统， 회복하라는 겁니다. 세 가지 뜰. 就是要恢复3个愿。 기도할 수 있는 뜰이 없고 아이들이 있을 뜰이 없고 이방인의 뜰이 없잖아요. 没有祷告的院子，没有可以让孩童玩耍的院子，没有这样外邦人的院呢。 세 가지 뜰 24할 수 있도록 만들어라는 거죠. 要让这3个院能过24，你们要建造这个部分。 건물 별도로 짓지 말고 모든 건물층에는 기도할 수 있는 처소로 만드세요. 还有，我们教会得好好来想一下，每个楼不要单独建，而是在每个楼上都要能够有祷告的处所。 렘넌트들이 들어와서 스스로 들어가 자료를 보면서 기도하면서 힘 얻을 수 있도록 만들어야 돼요. Remnant 能够自己进来，能够进去看资料，得到力量，自己祷告。 영적으로 약한 사람들이 어디 가서 물어볼 겁니까? 스스로 교회 와서 자기 들어가서 그 자료를 보면 기도하면 말씀 찬송하면서요. 지우 일어나야 돼요. 24. 属灵上软弱的人能够去哪儿问别人呢？得让他们自己来到教会，能够看到资料，能够进去学会祷告，能够赞美，能够有这样的治愈起来。 여기에서 묵상할 수 있어야 된다 그 말이에요. 必须能够在这里默想才可以。 그래서 237 나라가 치유가 되고 서밋으로 만드는 작업으로 가야 된다. 所以要让237能够得治愈，能够成为顶峰，得有这样的准备才可以。 여러분이 특별한 재주 필요 없습니다. 틀린 거 딱 보고 하나님의 것을 찾아내 버리면 돼요. 各位不需要什么特别的才能，看到错误的部分，然后找出属神的就行了。 그걸 편집하고 설계하고 디자인해서 기도하라고 말. 그럼 역사에 날 수밖에 없어요. 也就是说，拿着这个编辑来规划、来设计，然后来祷告，不得不兴起作为来。 우리 이 땅에 살면서 말이죠. 진짜 하나님의 역사 살아계심을 후대들 앞에 나타내 보이고 우리는 가야 되는 거 아닙니까? 我们活着这辈子，真的得向后代见证神活着，见证这样做工再走，难道不是吗？ 나의 문제를 나의 응답으로 만드시라. 要将我的问题改变为我的应允。 그래서 예수님이 직접 우리에게 알려주신 갈보리산, 감람산, 마가다라바 언약을 가지고 힘을 얻는 겁니다. 所以耶稣亲自教导我们的加略山、橄榄山、马可家楼房的约，我们要拿着这个得力量， 우리 교회가 대면교회를 만들 수밖에 없는 시스템을 만들어. 要让我们的教会具备不得不面对面，让人们过来做礼拜，得有这样的系统才 올 行。 수밖에 없는 플랫폼 만들어라. 得建造不得不让人们过来的这样的平台， 전 세계를 향해 비대면 교회, 就向着全世界的非会面教会、 미디어 교회, 媒体教会， 저런 거 다 눈 뜨셔야 됩니다. 真的得再次打开眼目， 그렇게 해서 전 세계로 복음 전할 수 있도록. 所以真的能够向着全世界传讲福音。 어디서 어디로 가야 하는가? 사도들과 중직자, 평신도에게 주신 전도의 축복을 알고 걸음마다 하나님의 나라가 임하는 보좌의 응답 누리게 하심을 감사드립니다. 사도들의 걸음마다 237 나라 영적 세계를 움직이는 축복 누리게 하옵소서. 70인 중직자들의 걸음마다 237 나라 살릴 일꾼을 세우게 하시고 현장 움직이는 축복 누리게 하옵소서. 성도들의 걸음마다 237 나라 개인을 보좌화하는 축복을 누리게 하사 장래일을 말하고 꿈꾸고 미래를 보는 마가다락방의 역사가 일어나게 하옵소서. 위에서 내리는 능력을 체험하게 하옵소서. 전도 캠프 응답. 모든 불신앙을 버리고
하나님이 원하시는 시작을 하게 하시고 어두움을 밝히는 스위치처럼 믿음으로 기도의 힘을 누리게 하옵소서. 전도보다 중요한 전도자의 삶을 살게 하시고 주일 강단 말씀이 나에게 주신 말씀임을 믿고 기도하여 현장에서 확인하게 하옵소서. 우리 교회에 주신 응답인 전도 캠프와 사모늘로 이제는 제2의 전도 운동이 일어나게 하시고 우리 교회에 주신 5가지 정체성이 나의 것이 되게 하옵소서. 과거 불신앙을 버리고 지금 성령인도 받고 팀 구성을 통한 만남의 축복과 모든 일과 사건 만남 속에 참 응답을 확인하며 지금 말씀대로 인도받는 인생 캠프의 시작이 되게 하옵소서. 수고하고 무거운 짐진 자들, 치료 불가능한 고통스러운 짐을 있는 그대로 예수님께 가지고 나아가 예수님의 멍에를 메고 쉼을 얻게 하심을 감사드립니다. 절대 불가능한 것, 사탄이 가져다 준 12가지를 다 치유할 수 있도록 예수님께 나오게 하옵소서. 예수님의 절대 가능한 것으로 새로 편집, 설계, 디자인하게 하사 보좌의 축복과 시대 살리는 응답 받게 하옵소서. 그리고 3가지 뜰을 24 할 수 있는 절대 시스템을 갖춘 성전을 세워 237 치유 썸밋하게 하옵소서. 대면교회, 비대면교회, 미디어 교회 시스템을 준비하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집, 설계, 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.